لیا کی تحصیل کیروڑ کے علاقوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی، فصلوں کے ساتھ باغات کا بھی نقصان کرنا شروع کر دیا۔ کاشتکار ڈرم اور ڈھول بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس اور بازار کھل گئے۔ خریداری کے لیے بازار میں خواتین کا رش لگ گیا۔ خواتین کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر بازار میں خریداری میں مصروف ہیں۔ ابھی تھوڑی سی عادت نہیں ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ماسک لگائیں، اور دیکھیں یہ سینیٹائزر رکھا ہوا، ہر کسٹمر اگر ہم پہلے ہاتھ دھلواتے ہیں اندر انٹرنے سے پہلے۔ خواتین سماجی فاصلہ رکھنا اور ماسک پہننا بھی بھول گئیں۔ بازار میں رش سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ بتاتے تھے پھر بھی انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اس لیے رش ہوتا ہے۔ یہ پہلا دن تھا، کل تو رش تھا۔ دوسری جانب دکاندار بھی SOPs پر عمل درآمد کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیمرہ مین AD نواز اور ساتھی رپورٹر علشبہ آصف کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تاجروں کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا۔ عید سے 3 روز قبل جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کاروباری مراکز بند نہ کروائے جائیں۔ سینئر نائب چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیخ اکرم حکیم نے کہا کہ اگر عید سے پہلے 3 روز لاک ڈاؤن رکھا جائے گا تو عید کی 3 چھٹیاں ملا کر مسلسل 6 روز کاروبار بند رہے گا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق۔ عید الفطر کی آمد سے قبل تاجروں کا اہم مطالبہ سامنے آ گیا۔ سینئر نائب چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران شیخ اکرم حکیم کا کہنا ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہے، سوموار، منگل اور بدھ کو عید ہے۔ اگر عید سے پہلے 3 روز کاروبار بند رکھا گیا تو عید والے 3 روز ملا کر مسلسل 6 روز کاروبار بند رہے گا، لہٰذا حکومت عید سے قبل 3 روز جمعہ سے اتوار تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے۔ تو عید کی چھٹی کیا رہے وہ چھٹی ہو، جو عید سے پہلے 3 دن آ رہے ہیں جس میں حکومت پاکستان نے چھٹی کا اعلان کیا ہے، وہاں ان دنوں میں چھٹی نہ ہو تاکہ ہم ان 3 دنوں میں کاروبار کر سکیں۔ شیخ اکرم حکیم کا کہنا تھا کہ عوام کی بہتری کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات خوش آئند ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اب جہاں تک مطالبات کی بات ہے تو ہم حکومت پاکستان کی قوم ہے، عوام ہے، ہماری حکومت ہمارے بارے میں نہیں سوچے گی تو کس کے بارے میں سوچے گی؟ شیخ اکرم حکیم نے کہا کہ امید ہے حکومت تاجروں کو عید سے قبل 3 روز کاروبار کو بحال رکھنے کی اجازت دے گی۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، کپاس کی پیداوار کے لیے چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جلال الدین رومی میدان میں آ گئے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کپاس کے کاشتکاروں کو سہولیات دی جائیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جلال الدین رومی کا کپاس ٹیکسٹائل انڈسٹری کی زبوحالی پر تبادلہ خیال۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی سے کپاس کی فصلوں کی نگرانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ کپاس کی بھی پیشگی قیمت کا اعلان کیا جائے۔ معیاری کپاس کی قیمت بھی الگ طے کرنے کی گزارش کر دی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق۔ معروف صنعتکار اور سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان اور ڈیرہ غازی خان خواجہ جلال الدین رومی نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی برسوں سے ملک کا نئی شعبہ مشکلات کا شکار ہے۔ 1992 تک کپاس کی کاشت دوسرے نمبر اور اب 5ویں نمبر پر ہے۔ آج پاکستان میں 85 لاکھ جبکہ انڈیا میں 3 کروڑ 80 لاکھ گانٹھیں تیار ہو رہی ہیں۔ کپاس کی کاشتکار جنرز اور ایپٹما مل کر لاہے عمل بنائیں۔ ہمیں صرف دھاگا نہیں، کپڑا بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ماضی میں سپننگ ملیں بہت لگی، گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کی، اور دھاگے کی پروڈکشن ہمارے پاس بہت ایکسیس ہے۔ آج ہم ایک دور میں کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے، اب دھاگا کرتے ہیں، کپڑا کم کرتے ہیں، ویلوڈ اس سے کم کرتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ پرائرٹی کو چینج کیا جائے اور ہم اپنی پرائرٹی 1 کریں گورنمنٹ کو۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وزارت فوڈ سیکیورٹی کپاس کی فصلوں کی نگرانی کرے، زرعی ادویات، یوریا اور DAP کی قیمتوں میں کمی کرنے، کاشتکار کو براہ راست سبسڈی دی جائے، گندم اور دیگر فصلوں کی طرح کپاس کی امدادی قیمت کا پیشگی اعلان، جبکہ معیاری کپاس کی قیمت الگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے قرضے متعارف کرائے جائیں جن کی مدت 12 سال اور مارک اپ کم سے کم ہو۔ ایسے طریقہ کار بنایا جائے کہ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم ہو، بلوچستان میں لانگ ٹرم لیز پر لوگوں کو زمینیں دی جائیں، ان کو انسینٹیو دیا جائے، اور جو اچھی پیداوار کرے، اچھا ریشہ لائے، اس کو کچھ اسپیشل میڈلز یا واٹ ایور کیش ایوارڈز اس طرح کی کچھ چیزیں دی جائیں۔ اپنی تجاویز میں خواجہ جلال الدین رومی نے بتایا کہ کپاس کی فصل پر وائرس کے خلاف تحقیق ہونی چاہیے، ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، وائرس کے خلاف ریسرچ کرنے والے اداروں اور زرعی یونیورسٹیز کو فعال کیا جائے، کاٹن سیس کی آمدن پالیسی کے مطابق ریسرچ پر لگائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کاٹن سپورٹ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے ٹیکسٹائل سیکٹر اور جنرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम। हदफ के हुसूल में मजीद ताखीर का इम्कान। अब तक महकमा फूड सिर्फ 80% हदफ हासिल करने में कामयाब। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वीन्स की मई के आखिर तक टारगेट पूरा हासिल करने की यकीन दहानी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक। जिला मुल्तान में होने वाली बारिशों के बाइस गंदम की खरीदारी का अमल मुतासर और गंदम खरीदारी के हदफ के हसूल में मजीद ताखीर का इम्कान है। गंदम खरीदारी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वैंस का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 21 लाख बोरी गंदम खरीदारी के हदफ में अब तक सिर्फ 79% गंदम खरीदी जा सकी। ये 2 दिन में हमारा जो बारदाना है वो 100% जारी हो जाएगा। 80% हमारा टारगेट पूरा हो गया है। अगर ये रात वाली बारिश ना होती तो मैं ये वसूख से ये कह सकता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से ये अगले 7-8 दिन में हमारा जो टारगेट है वो 100% पैदा ये पूरा हो जाना था। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुमताज वैंस का कहना था कि जिला मुल्तान में गंदम खरीदारी का हदफ मई के आखिर तक हासिल कर लिया जाएगा। किसानों को हदफ का 95% बारदाना जारी कर चुके हैं। निजी गोदामों पर छापे मारकर गंदम रिकवर करने का सिलसिला जारी है। मैंने रेड किए हैं, वहां से तकरीबन हमने 10,000 मन गंदम पकड़ी है। उनसे हमने अंडरटेकन ली है और वो इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर वो हमारे मखदूम रशीद सेंटर के ऊपर वो गंदम पहुंचाने के पाबंद हैं, वरना हम उनके खिलाफ FIR लार्ज करवाएंगे। मुमताज वैंस का मजीद कहना था कि जिला में मुख्तलिफ मुकामात पर निजी सतह पर जखीरा की गई हजारों मन गंदम भी सेंटर्स पर पहुंचाई जा रही है। जिले इंतजामिया, पुलिस और स्पेशल ब्रांच का भरपूर साथ मौजूद है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां मुल्तान में घरों और गोदामों में जखीरा गंदम करने वालों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने जखीरा अंदोजों को 3 यौम की डेडलाइन दे दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम जखीरा की गई गंदम 3 दिन के अंदर मराकिज खरीदारी गंदम पर फरोख्त कर दी जाए। 3 दिन बाद छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जखीरा की गई गंदम जब्त कर ली जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ नए ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जखीरा अंदोजों को मौके पर गिरफ्तार किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों की फहरिस्तें हासिल कर ली हैं। 3 दिन बाद बिला इम्तियाज ऑपरेशन शुरू होगा और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। कानून के मुताबिक हर फैमिली को सिर्फ 25 मन गंदम घर में रखने की इजाजत है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अकरम अहमद लूथर ने ब्रीफिंग दी कि जिला मुल्तान में 21,16,280 बोरी गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 16,61,295 बोरी गंदम खरीद ली गई है। रोजाना औसतन 40,000 बोरी गंदम खरीदी जा रही है। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां के बासी कोरोना के खिलाफ डट गए। कोरोना के शिकार 3 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दे दी। मरीजों के अहले खाना में से 3 खवातीन की रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गईं। तीनों खवातीन को घर मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर में जहां कोरोना वायरस के फैलाव में काफी हद तक कमी आई है, वहीं कोरोना का शिकार होने वाले मरीज भी तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। कोरोना वायरस का शिकार होकर सिविल अस्पताल में मुंतकिल होने वाली 3 खवातीन में कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाली तीनों खवातीन का ताल्लुक अब्बू अल नासिर नामी शख्स से था, जो पहले ही कोरोना वायरस का शिकार हुआ। तीनों खवातीन के टेस्ट नेगेटिव आने पर उनके घरों में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डॉक्टर्स ने शहरियों को हिदायत की है कि समाजी फासले समेत कोरोना से बचाव के लिए दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लॉकडाउन के बाइस सबसे ज्यादा छोटे कारोबार वाला तबका मुतासिर हुआ। मुल्तान में दुपट्टा रंगने वाला अमजद बाबा 1.5 महीना अजियत में गुजरा। अमजद बाबा का कहना है कि फाकों की नौबत आ गई थी, कारोबार खुलने से सुकून मिला है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबाज। लॉकडाउन खुला तो छोटे कारोबार करने वाले अफराद खासे खुश नजर आए। ऐसे में दुपट्टा रंगने वाले अमजद बाबा की भी खुशी का ठिकाना न था। अमजद बाबा का कहना है कि 1.5 माह हो गया था, घर में फाकों की नौबत आ गई थी, अब दुपट्टा रंगने का काम भी शुरू हो गया है। बहुत परेशान थे पहले, बात ये अभी लॉकडाउन खुला तो बात ये, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर को चलाया गया। खवातीन ने दुपट्टे रंगवाने के लिए अमजद बाबा को ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं, जिससे वो खासे खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ شہری اولیاء میں دوسرے روز بھی ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملتان میں افطار سے کچھ دیر قبل ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ رم جھم کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہوا میں نمی کا تناسب 49% تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں نے بارش کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہنے کی نوید سنا دی۔ دوسری جانب میپکو ریجن کے مختلف علاقوں میں آندھی اور شدید بارش سے بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ مظفر گڑھ، لیا، تونسا اور ڈی جی خان میں بارش سے 60 فیڈرز کی بجلی بھی بند ہوئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر طاہر محمود نے تینوں سرکلوں کے تمام فیلڈ افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ میپکو ترجمان کے مطابق بارش ختم ہوتے ہی بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ بہاولپور کا جہاں پی ایچ اے کو ترقیاتی فنڈز منتقل نہ ہونے کا معاملہ، بہاولپور میں کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نوشین ملک، ڈی جی پی ایچ اے آصف حیات سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ تمام ترقیاتی محکموں کو پی ایچ اے کے فنڈز کا 1% حصہ فوری منتقل کرنے کی ہدایت۔ بہاولپور میں کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو مستحکم کرنے اور خصوصی فنڈز پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نوشین ملک، ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے آصف حیات لودھی، کنزرویٹر محکمہ جنگلات، ایکسین پبلک ہیلتھ سمیت پی ایچ اے کے متعدد افسران نے شرکت کی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے کو مسائل سے نکالنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ضلع بھر میں جاری تمام تر ترقیاتی کاموں میں سے 1% شیئر پی ایچ اے کو جاری کیا جائے۔ پی ایچ اے کو فنڈز منتقل ہونے کے بعد ہی گرین اینڈ کلین مہم پر بھرپور طریقے سے کام ہوگا۔ بلڈنگ، پبلک ہیلتھ کارپوریشن، ہائی وے، این ایچ اے سمیت تمام ادارے اپنے فنڈ سے 1% پی ایچ اے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ تمام تر منصوبوں سے پی ایچ اے کا شیئر انہیں منتقل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ کو بتائیں، کورونا کے باعث عوام کو ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات۔ احساس کفالت پروگرام کے فیز 3 کا آغاز۔ 80-70 یا 81-71 پر میسج کرنے والوں کی تصدیق کے بعد رقم دینے کا مرحلہ شروع۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے کہا کہ انگوٹھے کی تصدیق کے لیے شہری نادرا آفس سے رابطہ کریں۔ بہاولپور کے اندر جو ہے فیز 3 جو ہے وہ 9 اپریل سے سٹارٹ ہو چکا ہے، بلکہ پورے پنجاب کے اندر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس پہ جو 80708171 پہ جو میسیجز اور پلس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بینیفیشریز کی لسٹ تیار کی گئی تھی وہ ہم نے پی ڈی ایم میں کو بھجوا دی تھی۔ وہ وہاں پہ ویریفیکیشنز ہو کے تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جو ویریفائی ہو رہے ہیں لوگ، تو لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں۔ اور سیم جو فیز 1 اور فیز 2 میں پیٹرن جو اڈاپٹ کیا گیا تھا، فیز 3 کے لیے بھی وہی پیٹرن ہے کہ لوگوں کے موبائل جو نمبر ہے ان کے اوپر میسج آئے گا کہ آپ کا 12,000 روپیز جو ہے وہ آ گیا ہے، تو آپ جا کے اپنے قریب ترین سینٹر سے اس کو وصول کر لیتے ہیں۔ تو وہی لوگ جو ہیں کہ سینٹر پہ آئیں گے، ان کے تھم امپریشن جو ہے وہ ویریفائی ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام لسٹ سے دیکھ کے جو میسج آیا ہوا ہے تو اس کو 12,000 روپیہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تھم امپریشن جو ہے نا وہ ان کا ویریفائی نہیں ہوگا، اس کے لیے سیم پیٹرن ہے کہ وہ جو ہے وہ نادرا کے آفسز کھل گئے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ویریفائی کروا لیں گے۔ باقی جو جہاں تک اس کی جو اس کے ویریفیکیشنز ہے جو کینڈیڈیٹ کی، وہ تو گورنمنٹ اپنے سینٹرل لیول پہ کر رہی ہے، جس سے وہاں پہ اس میں انہوں نے نادرا کو انوالو کیا ہوا ہے، اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو کیا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کیا ہوا ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کیا ہے، بسپ کو کیا ہوا ہے، جس میں جو مین جو ایشو تھا کہ جو کوئی ایسا بندہ جو پہلے کسی بھی خواہ اپنا سوشل ویلفیئر سے، زکوٰۃ عشر سے یا بسپ سے کوئی لے رہا ہے فنڈ، تو اس کو یہ ابھی کٹ آف ڈیٹ تو نہیں آئی کہ کب تک یہ جاری کریں، لیکن ہوپ فلی جو ہے وہ عید تک یہ جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہاولپور کے اندر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب میں فوڈ اتھارٹی کا سیوریج سے سیراب کی گئی سبزیوں کے خلاف ایکشن۔ 105 کینال کاشت کی گئی سبزیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے 105 کینال اراضی پر کاشت سبزیوں کی چیکنگ کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق کاشت کی گئی سبزیوں میں دھنیا، پالک، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، سبز مرچ کی فصل شامل تھیں۔ لودھراں 48، بہاول نگر 40، بہاولپور 16 اور رحیم یار خان میں 1 کنال مضر سبزیاں تلف کی گئیں۔ عرفان میمن کے مطابق سبزیوں کی کاشت کے لیے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کیا جائے۔ انڈسٹریل ویسٹ اور سیوریج کے پانی سے صرف آؤٹ ڈور پلانٹس، پٹسن اور دیگر ڈیکوریشن پلانٹس اگائے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال زیادہ تر علاقوں میں سبزیاں نہری یا ٹیوب ویل کے پانی سے اگائی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں، قصابوں نے روزے داروں کو بھی نہ بخشا، غیر معیاری گوشت ناقص سلاٹر ہاؤس سے برآمد کر لیا گیا۔
500 किलोग्राम गैर मियारी गोश्त मार्केट में ले जाते हुए पकड़े जाने का इंकशाफ हुआ है। कसाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आवाम की सहूलत के लिए और साफ सुथरे गोश्त की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में स्लॉटर हाउस कायम किए गए, लेकिन कस्साबों ने आवाम को मियारी गोश्त फराहम न करने का इरादा किया हुआ है। इसी हवाले से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खानका शरीफ में गैर मियारी गोश्त निजी स्लॉटर हाउस से बरामद कर लिया। 500 किलोग्राम गैर मियारी गोश्त मार्केट में ले जाते हुए पकड़ा गया, जिस पर खानका शरीफ के कस्साब के खिलाफ थाना समासट्टा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान शहर में गैर कानूनी भानों की भरमार। न्यू मुनीराबाद भानों का गढ़ बन गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग का भानों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई में इन्फोर्समेंट विंग के 16 भानों को 70,000 रुपए के जुर्माने, मालिकान को भाने शहर से बाहर मुंतकिल करने की वार्निंग जारी कर दी गई। भाने शहर से बाहर मुंतकिल न करने की सूरत में जुर्माने की शरह बढ़ाने का इंतबाह भी जारी कर दिया गया। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि यूनियन काउंसिल 11 और 59 में भानों की आलूदगी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। भानों के गोबर के सबब सीवरेज का निजाम तबाह हो रहा है। नासिर शहजाद डोगर का मजीद कहना है कि भाने डेंगू मच्छरों की अमाजगाह बन सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेगी। आपको बताएं, डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मंडियों में फलों और सब्जियों की बोली से मुतालिक जायजा भी लिया। डीसी ताहिर फारूक ने लारी अड्डा, सब्जी मंडी, सर्वर वाली, कार्डियोलॉजी सेंटर की जाए तामीर समेत दीगर का जायजा लिया। उन्होंने सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की बोली का जायजा लिया। चेयरमैन मार्केट कमेटी के हमरा मुख्तलिफ दुकानदारों के सब्जियों और फलों के रेट्स का भी जायजा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा, अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। एमएस को मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बगैर मास्क किसी भी शख्स को अस्पताल में दाखिल न होने दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ जिला के लोगों को इलाज की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह दूर दराज के देही मराकिज़ सेहत और बुनियादी मराकिज़ सेहत भी इलाके के आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना और यहाँ बेहतर माहौल मुहैया करना अशद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज और अद्वियात की फराहमी के साथ सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाए। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रहीम यार खान में यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं मनाया जाएगा। इस मौके पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद भी नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डीपीओ मुंतजिर मेहदी की क़यादत में ज़िलाई अमन कमेटी ने फैसला किया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि हुकूमत ने यह मुश्किल फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया है। दुनिया भर में गैर मामूली फैसले लिए जा रहे हैं। तवाफ़ काबा समेत तमाम अहम मजहबी मकामात भी बंद किए गए। अहले तशी बरादरी अमसाल शहादत यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जुलूस व मजालिस का एहतमाम ना करे। डीपीओ मुंतजिर मेहदी ने कहा कि दुनिया भर में इज्तिमात पर पाबंदी है और पाकिस्तान जैसा मुल्क इस मर्ज के फैलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बीमारी किसी मजहब या फिरके की तमीज किए बगैर इंसानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जिला भर में यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुलूस व मजालिस मुनक्किद की जाती हैं। जिला पुलिस की जानिब से उन्हें सर्टिफिकेट्स फराहम किए जाएंगे ताकि आइंदा साल उन्हें इजाजत में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सैयद अलमदार, रियाज अहमद नूरी, अल्लामा अब्दुल रऊफ रब्बानी, काजी खलीलुर रहमान, उमर अमीन ओवैसी, आसिफ नकवी, मुर्तजा बाबर और दीगर ने कहा कि ज़िलाई अमन कमेटी ने हमेशा क़याम अमन समेत इज्तिमाई अवामी मफादात को तरजीह दी है और मौजूदा सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। ज़िलाई अमन कमेटी के मेंबरान मुश्किल हालात में इंतजामिया और हुकूमत के साथ हैं।
اب آپ کو بتائیں شہید محمد خان کی نماز جنازہ میاں میں آبائی علاقے سوانس میں ادا کر دی گئی۔ شہید محمد خان گزشتہ روز گلگت کے علاقے کے قریب روڈ حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید کو کرنل عاقب اور کیپٹن عزیز کی زیر نگرانی پاک آرمی انجینئر کور کے چاقو چوبند دستے نے سلامی کی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے سوانس کے پیر سید گڈائی بادشاہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈی جی خان میں نواب غازی خان کے مقبرے کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہو گیا۔ 19 لاکھ سے تزئین و آرائش مکمل کی جائے گی۔ بیٹھنے کی جگہ وسیع اور تختیاں نصب کی جائیں گی۔ ڈی جی خان میں محکمہ آثار قدیمہ نے نواب غازی خان کے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ ڈی جی خان کے تاریخی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے کافی عرصے بعد مقبرے کی خستہ حالی کو دور کیا جائے گا۔ غازی خان کے مقبرے پر منفرد ٹائلوں کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے 19 لاکھ کی رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اپنی زیر نگرانی مقبرے کی تعمیرات کی تزئین و آرائش مکمل کروائے گا۔ مقبرے کے ارد گرد انکروچمنٹ ہٹا کر جگہ کو وسیع کیا جائے گا۔ بیٹھنے کی جگہ اور تاریخ پر مشتمل تختیاں لگائی جائیں گی۔ ملتان سے جہاں پولیس تھانوں کے فرنٹ ڈیسک ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی۔ سی پی او ملتان محمد حسن رضا خان نے 68 فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو مستقل کرنے کی سفارشات بھجوا دی ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ماہر عمران۔ پولیس تھانوں کے فرنٹ ڈیسک ملازمین کے لیے خوشخبری ہے۔ سی پی ملتان محمد حسن رضا خان نے 68 فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو مستقل کرنے کی سفارشات آئی جی پنجاب کو بھجوا دی۔ فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو 4 سال سے کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا۔ تو ہمیں جیسے ہی آئی جی صاحب کی انسٹرکشنز موصول ہوئیں کہ ان کی ریگولرائزیشن کے لیے ریکمنڈیشنز بھجوائی جائیں، تو ہم نے ایز سون ایز پاسبل، ہمارے پاس 68 پولیس اسٹیشن اسسٹنٹس ہیں اور سینئر اسٹیشن اسسٹنٹس ہیں اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں، یہ لگ بھگ 68 کے قریب ہیں، تو ہم نے فوری ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دی ہے۔ آئی جی پنجاب نے صوبہ بھر کے فرنٹ ڈیسک ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے ورکنگ پیپرز مکمل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اب فرنٹ ڈیسک ملازمین کو مستقل کرنے کے ساتھ سروس سٹرکچر بھی بنایا جائے گا، جس پر مستقل کرنے کے حوالے سے ابتدائی طور پر 68 فرنٹ ڈیسک ملازمین کے نام فائنل کیے گئے۔ ان ملازمین نے بھی مستقل ہونے کی خبر سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ خوشی ہے کہ ہمارے سی پی او صاحب اور آئی جی صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا اور ہم پرماننٹ ہو رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس میں ہمیں پنجاب پولیس کو ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے کریٹ ہو۔ 4 سال کا عرصہ ہو گیا تقریباً اوورآل پورے پنجاب کے جو فرنٹ ڈیسک اسٹاف ہے، اور وہ فرنٹ ڈیسک پہ مطلب ڈیوٹیاں اپنی سر انجام دے رہے ہیں ایمانداری سے۔ تو اب ہم آئی جی صاحب کے اور افسران بالا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مطلب ہمارا خیال کرتے ہوئے ہمارے ضلع کے جو 68 ایس ایس اے پی ایس اے اور ہم ہیں ساتھ، تو ان کی ریکمنڈیشن بھجوائی ہے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے۔ سی پی ملتان نے کہا کہ فرنٹ ڈیسک ملازمین ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹ ڈیسک ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ ان کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، نواز ملتان۔ دوسری جانب ملتان پولیس ان ایکشن 2 ڈکیت گینگز گرفتار کر لیے، نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان رب نواز اور ایس پی گلگشت ڈویژن احمد نواز شاہ نے تفصیلات بتائیں اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ماہر عمران۔ گلگشت میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز اللہ اور ایس ایس پی گلگشت ڈویژن احمد نواز شاہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ تھانہ بہاؤدین ذکریہ اور نیو ملتان کی کارروائیوں کی تفصیلات بتائیں۔ ایس ایچ او مہر بشیر حراج کی سربراہی میں تھانہ بی زیڈ یو پولیس نے تنویر گینگ کے سرغنہ تنویر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے ریال، ڈالر اور پرائز بانڈ مالیتی 23 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ ملزمان سے پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا۔ تھانہ بہاؤدین ذکریہ میں 2 مقدمات وہ ٹریس کیے ہیں۔ ایک میں ہمارے پاس 22 لاکھ روپے کی ریکوری ہے۔ یہ بانڈز آپ کے سامنے پڑے ہیں جو کہ نقد انہوں نے چوری کی ہے۔ دوسری جانب نیو ملتان پولیس نے بھی شفقت علی گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں شفقت علی، رمضان اور محمد اقبال شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 6 لاکھ روپے سے زائد نقدی، واردات میں استعمال ہونے والے 2 پسٹل برآمد کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان نے متعدد چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے انکشاف کیے ہیں۔ ملزمان اور سرقہ بالجبر کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ بھی ہیں۔ اس میں ہمارے جو
CPO साहब हैं उन्होंने फ्रीक्वेंटली इस पर मीटिंग्स भी की हैं और जितने प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको हम हस्ब ज़ाब्ता शामिल तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी मुस्बत तरीके से इंटरोगेशन करके इंशाल्लाह उस पर इंकशाफात जो हैं वो करवा के और उन्हें हम रिकवरी जरूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FDPO गुलगश्त ताहिर मजीद, FDP न्यू मुल्तान शहजाद मंजूर, SHO थाना बहाउद्दीन जिक्रिया महार बशीर हिराज, SHO थाना न्यू मुल्तान फैजान अली रजा समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सिटी सर्कल पुलिस की कार्रवाई, डकैतियों दीगर संगीन जराइम में मुलविस गैंग गिरफ्तार। थाना सिटी ए डिवीजन में DSP सिटी सर्कल जावेद अख्तर जतोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डकैती से मजमूई तौर पर 2.5 लाख की रिकवरी हासिल हुई है। इसी हवाले से DSP सिटी सर्कल का क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज मैं इस बात से करूंगा कि 20 फरवरी 2020 को तरंडा सवाई खां में मोबाइल शॉप के ऊपर 3,54,000 की राजनी हुई थी। उसके मुलजमान के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इलाके में किसी जगह पर छुपे हुए हैं। चुनांचे SHO एयरपोर्ट ने अपनी छापामार टीम तश्कील दी, जिसने जाकर मुलजमान को वहाँ से असला समेत गिरफ्तार किया। फिर इनकी इंटरोगेशन होती रही, फिर उनके हमने जुडिशल दाखिल करा दी शनाख्त परेड के लिए। इस दौरान काफ़ी FIR जो कि हमारे पास 3 केसेस थे 26/2/2020 के। एक ही दिन में 3 वारदातें हुई थी मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर। एक बसरा स्वीट्स के ऊपर हुई थी, मून फार्मा थी, फिर एक और शॉप थी। इसके अलावा 29 फरवरी को एक और वारदात हुई थी अब्बासिया टाउन के अंदर शंग्रीला मार्ट के ऊपर, जिससे फिर अंजुमन ताजरान में काफ़ी जो है ना वो मायूसी की लहर फैल गई थी कि शहर के अंदर पैनिक क्रिएट हो गई और वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। रहीम यार खान से ही खबर शामिल करेंगे, जहां महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई, सीनियर ऑडिटर जमील भट्टी को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई सादिकाबाद के शहरी मोहम्मद असलम की दरखास्त पर की। मुलजिम जमील भट्टी ने मोहम्मद असलम से चेक पास कराने की मद में 3,000 रुपए रिश्वत तलब की थी, जिस पर शहरी मोहम्मद असलम ने एंटी करप्शन को कार्रवाई के लिए दरखास्त दी। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन कलीम अहमद ने मजिस्ट्रेट राशिद अफजल ने सीनियर ऑडिटर जमील भट्टी को 3,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ रिश्वत सतानी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कैदियों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कोरोना वायरस की वजह से सुबह भर की जेलों के कैदियों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जेलों में कैद मुलजिमान और मुजरिमों की दरखास्तें जमानत दायर कराने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मरासला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मलिक मुश्ताक अहमद ओजाला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि कैदी कोरोना वायरस की वजह से अपने वकला और किसी भी रिश्तेदार से मिलने से कासिर हैं। सेशन जजेस सुप्रिंटेंडेंट जेलों के जरिए मुलजिमान की जमानतों की दरखास्तें भिजवाएं। दरखास्तों में 10 साल तक की सजा पाने वाले अफराद, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। ऐसे कैदी जो अपनी आधी या इससे ज्यादा सजा काट चुके हैं, उनकी दरखास्त जमानत अदालत को भिजवाई जाए। मुतल्लिका अदालतें कानून के मुताबिक फैसला करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब को मुल्तान का मुतवक्किल दौरा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर शहर की सजावट का काम जारी है। गंदम खरीदारी मराकिज में भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाने लगी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सड़कों की सफाई सुथराई के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। एयरपोर्ट रोड, बोसन रोड, खानेवाल रोड और मुजफ्फराबाद रोड की खुसूसी सफाई जारी है। ड्यूरेंट्स की स्क्रैपिंग और ग्रीन बेल्ट का कचरा भी साफ किया जा रहा है। आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स को फाल करने का फैसला। तहरीक सूबा मुल्तान की हुकूमती फैसले पर तनकीद। मरकजी चेयरमैन कहते हैं कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाकर दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे जुनेद अनवर अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक सूबा मुल्तान की जानिब से टाइगर फोर्स पर तनकीद की गई है।
चेयरमैन तहरीक सुबह मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स पर दानिशमंदाना फैसला नहीं किया। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर बल्दियाती इदारे बहाल करने चाहिए। टाइगर फोर्स पर सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं। इसमें नए बच्चे हैं, अभी उनको इतना तजर्बा नहीं है। जो हमारे बल्दियाती निज़ाम में जो हमारे चेयरमैन थे, कौंसलर थे, खवातीन कौंसलर थी, उनके लिए ये ज़बरदस्त काम था। बेशक हुकूमत उनके फंड्स अनाउंस न करती, लेकिन उनमें कम अज़ कम उनको बहाल कर देती। उनका कहना था कि टाइगर फोर्स में भी मनपसंद लोग ही भर्ती किए जाएंगे। मेंबराने असेंबली और तहरीक इंसाफ का टाइगर फोर्स पर असरो रसूख रहेगा। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि अभी भी वक्त है कि उसी बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती जो हमारे कौंसलर हैं, चेयरमैन हैं, खवातीन हैं, उन सबको बहाल कर दिया जाए और उस पर काम कराया जाए। उनका मजीद कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में बल्दियाती इदारे बेहतर अवामी खिदमत कर सकते थे। हुकूमत को चाहिए सिर्फ खिदमत की बुनियाद पर बल्दियाती इदारे बहाल करे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडवाइजर सूबाई मोहतसिब मलिक अहमद बख्श भापा के खालाजाद भाई और डेरा गाजी खान के सपूत सिविल अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर कादिर बख्श मीरानी मरहूम की रस्म कुलखानी अदा कर दी गई। कुरान खानी में मरहूम के अजीज वकारिब समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम कादिर बख्श खान मीरानी का गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका में इंतकाल हुआ था। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में बतौर लेक्चर भर्ती हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात रहे। बादजां वो 1972 में अमेरिका मुंतकिल हो गए। उन्होंने डिजाइनिंग के शोबे में 1962 में बरतानिया से आला डिग्री हासिल की। मरहूम को उनकी आला खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने सिविल एजाज से नवाजा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, माह सियाम के मौके पर जहां हर्जी रोज रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ, वहीं मुल्तान के स्टेज आर्टिस्ट भी किसी से पीछे नहीं। मारूफ अदाकारा नीना खान ने माह सियाम में शोबिस सरगर्मियां तर्क करके खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। ये मारूफ स्टेज अदाकारा नैना खान है, जिन्होंने माह सयाम के एहतराम में शोबी सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। मारूफ अदाकारा ने कोरोना के खदशात के बाइस खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वो घर के काम काज खुद करती हैं। नैना का कहना है कि माह सयाम में सहरी और अफ्तारी खुद बनाती हैं और रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करती हैं। रोजे रख रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, सहरी खुद घर में बनाते हैं, अफ्तारी भी घर वालों के लिए खुद बनाते हैं। अक्सर बिजी होते हैं शोबिज में, तो अभी आजकल रमजान के इस नेक महीने में हम फ्री हैं तो रोजे रख रहे हैं और अल्लाह पाक से इबादत कर रहे हैं। मारूफ अदाकारा का कहना है कि वो माह सयाम के सारे रोजे रखती हैं और बाकायदा नमाज भी अदा करती हैं। इनका कहना है कि आर्टिस्ट का रमजान भी आम इंसानों की तरह होता है। वो पूरा साल इस माह का शिद्दत से इंतजार करती हैं। अदाकारा मद्दाहों को भी सोशल मीडिया के जरिए कोरोना बारे आगाही की दरखास्त करती रहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि सब अपने अपने घरों में सेफ रहें और नमाज पढ़ें, रोजे रखें और अल्लाह पाक से तौबा तैब हों कि अल्लाह पाक ने हमें किस गुनाह की सजा दी है और कोरोना वायरस से हमें से निजात दिलाए। मारूफ अदाकारा का कहना है कि वो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके कोरोना जैसी मोहलिक वबा से निजात दिलाए। कोरोना के खदशात के बाइस मुल्तान की मारूफ आर्टिस्ट नैना खान ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और सहरी और अफ्तारी घर में अकेले ही करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।